بہت دکھ، افسوس اور پریشانی کے ساتھ مجھے آپ کو یہ خبر دینی پڑی۔ عراقی کردستان کے دارالحکومت اربیل میں ایک آئل ریفائنری میں زوردار دھماکے، رپورٹ کے مطابق ریفائنری کے بڑے حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ اس وقت جہاں امریکہ اور ایران کے بیچ چل رہے یدھ کی وجہ سے ارجا سنکٹ ایسے ہی گہرایا ہوا ہے، ایسے میں آئل ریفائنری کو اننون گن مین کی طرف سے نشانہ بنانا پاکستان کے لیے نئی مصیبت کھڑا کر سکتا ہے۔ ناظرین، یہ ہے مودی کی اصلیت۔ بلوچستان بنے پاکستان کی آئل ریفائنری پر حملہ ہوا۔ اس حملے نے شہباز اور منیر کے پیروں تلے کی مانو زمین ہلا دی۔ سب سے بڑی خبر ہے، سب سے اہم خبر ہے وہ یہ ہے، یعنی وہ ہو گیا ہے جس کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بلوچستان میں پاکستانی سینا پر حملہ ہوا ہے۔ جیلے کے لڑاکوں نے پاکستان کی سینا پر حملہ کیا ہے۔ آئی ڈی بم سے پاکستانی سینا کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے۔ ایک اور بڑا حملہ ڈیلے کے لڑاکوں کی طرف سے پاکستان سینا کے قافلے پر، پاکستانی سینا کی گاڑی پر۔ بلوچستان لہو لہان ہو چکا ہے۔ پاک فوج کے جوانوں کی شہادتیں وہاں سے موصول ہو رہی ہیں اور جنگ وہاں پر جاری ہے۔ راکٹ لانچرز کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے۔ بلوچستان میں آزادی پسندوں کے حملوں میں شدت آ گئی ہے اور بلوچستان ریپبلکن گارڈز نے بھی اپنی کارروائیاں تیز کر دی ہیں۔ دنیا کی نظریں اسلام آباد کے اوپر ہیں، لیکن میری اور آپ کی نظریں ظاہر ہے کہ بلوچستان کے اوپر کچھ تازہ حملے ہوئے ہیں۔ جو دہشت گردوں کی ٹیکٹس ہوتی ہیں وہ بالکل مختلف ہوتی ہیں، تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے۔ اب یہ جو چیزیں ہیں، یہ میرا خیال ہے اس کو بہت سنجیدگی سے، ابھی ایک آدھ دن پہلے سیکورٹی ذرائع سے بات ہو رہی تھی تو ان کا پرسپیکٹو یہ تھا کہ ہو یہ رہا ہے کہ بی ایل اے اور تحریک طالبان اور ان کی سپرویژن جو ہے ان کے بقول افغان طالبان، یہ ایک نیکسس ڈیولپ ہو رہا ہے۔ ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔ تیل نکل چکا ہے پاکستان کا، عوام بلخ رہی ہے، حکمران کٹورا لے کر چلر بٹورنے نکلے ہوئے ہیں اور رہی سہی کسر پاکستان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے کی قسم کھا چکے منیر شہباز کے دشمن پورا کر رہے ہیں۔ ایک طرف مڈل ایسٹ میں جنگی حالاتوں کے بیچ پاکستان میں تیل گیس کے لیے ہاہاکار مچا ہے، تو اب بلوچستان میں پاکستان کی آئل ریفائنری ودروہیوں کے نشانے پر آ گئی ہے۔ خبر ہے کہ پاکستان کی نیشنل ریفائنری پر ہتھیار بند حملہ نے حملہ کر دیا۔ یہ نیشنل ریفائنری لمیٹڈ دکشن پشچم پاکستان کے درگوان علاقے میں ہے۔ جانکاری کے مطابق ریفائنری میں گھسے بندوق دھاریوں نے تابڑتوڑ فائرنگ کی۔ حملہ وروں نے ریفائنری کو ٹارگٹ کیا لیکن کرمچاریوں کو نشانہ نہیں بنایا۔ حملے کی سوچنا ملتے ہی سرکشا بل موقع پر پہنچے اور پورے علاقے کو گھیر لیا۔ پاکستان نے پہلے ہی پبلک ٹرانسپورٹ کو بند کر رکھا ہے کیونکہ اس کے دیش میں تیل کا سنکٹ ہے۔ ایسے میں اگر آئل ریفائنری پر حملے ہوتے ہیں تو پاکستان بھاری مصیبت میں آ جائے گا۔ سنا آپ نے کی جانب سے پاکستان میں بم دھماکے کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا۔ ناظرین، یہ ہے مودی کی اصلیت۔ ان کو اپنی بوئی ہوئی ہر فصل کاٹنی پڑے۔ پاکستان نے ہمیشہ بھارت کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا اور بھارت نے ہمیشہ کیا کیا؟ پاکستان میں جاسوسی کا hatred پیدا ہوئی ہے between the Muslims and the Hindus، وہ جتنا بھی آپ try to override it وہ آپ کر نہیں سکتے۔ سوچیں کہ خیبر پختونخوا بھی اس وقت ڈسٹرب ہے اور بلوچستان بھی ڈسٹرب ہے آپ کا۔ اب ہمیں اس کے لیے ظاہر ہے ایکسٹرا الرٹ، ہماری سیکورٹی فورسز کو بھی، انٹیلیجنس اداروں کو بھی ایکسٹرا الرٹ رہنا پڑے گا، کیونکہ وہ اس وقت بلوچستان کو فوکس کر رہے ہیں اور لیکن یہ چیزیں پھیل بھی سکتی ہیں۔ یہاں جو چیزیں ہوئی ہیں، یہ کل کا جو واقعہ ہے پچھلے 24 گھنٹے کا، یہ بہت الارمنگ ہے میرے نقطہ نظر سے، اور اس چیز کو بہت سیریسلی دیکھنا چاہیے کہ ایک دم انہوں نے آ کے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہیں نہ کہیں سے جہاں بھی ان کو پش مل رہی ہے، جہاں سے بھی پش مل رہی ہے، چاہے وہ افغانستان ہو یا انڈیا ہو، لیکن اتنی تعداد میں ان لوگوں کا آنا اور ان لوگوں کا ٹارگٹس پہ اٹیک کرنا، بلوچستانی نوجوانوں کو اپنی درندگی کا نشانہ بنانا، ہر طالب علم کو اپنی بربریت کا نشانہ بنانا اور بلوچستان کے نوجوانوں کو اغوا کرنا، جبکہ ہم بلوچستان کی بیٹیاں افسوس محسوس کرتی ہیں کہ کہاں ہے وہ انسانی حقوق کے علم بردار، کہاں ہے وہ دنیا کے ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ
کہ आकर बोले कि इन मासूम नौजवानों क्यों आखिर अपनी दरिंदगी का निशाना बनाते हो, अपनी बर्बरियत को कश्मीर पर मुसल्लत करना, अपनी बर्बरियत को बलूचिस्तान पर मुसल्लत करना। एक तरफ से कश्मीर के अंदर मुसलमान मासूम नौजवानों को, मासूम बेटियों को शहीद करना, उन्हें कत्ल करना, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान के नौजवानों को अगवा करके कत्ल करना। तो बतौर एक बलूचिस्तानी बेटी मेरा दिल खून के आंसू रोता है कि ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ, हमारा गुनाह क्या है, आखिर हम क्यों इस तरह से इनके हर दरिंदगी का निशाना बनते हुए आ रहे हैं। तमाम इंसानी हकूक के अलंबरदारों से मैं गुजारिश करती हूँ, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप इस चीज़ पर एक्शन लें, जबकि तमाम इंसानियत, तमाम खित्ता वेट कर रहा है कि इनका ये एक जंग ख़त्म हो, ये इनका एक लड़ाई इनकी ख़त्म हो, ताकि तमाम खित्ता नॉर्मल कंडीशन में आ जाए। इरशाद भट्टी साहब, आप क्या वजह समझते हैं ये जो एकदम से हमें राइज देखने को मिली है और बड़ी कोऑर्डिनेटेड कार्रवाइयाँ? मैडम शेख, पहली बात तो ये है कि दिल दुखी है। ये बलूचिस्तान पर हमला नहीं हुआ, पाकिस्तान पर हमला हुआ है। शहीद होने वालों को सलाम और उनकी फैमिलियों के साथ हमदर्दी, वतन की खातिर अपनी जान कुर्बान करने वालों को सलाम, और जो इस वक्त भी जान हथेलियों पर रख कर इन बुज़दिल दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ सफ़ आ रहे हैं उनको भी सलाम। ये बुज़दिल दहशतगर्द हैं जो निहत्ते मासूमों को मारते हैं, ना ये मुसलमान कहलाने के काबिल हैं और ना ये इंसान कहलाने के काबिल हैं। और दूसरी बात मैडम शेख, हमेशा कहता हूँ, एक बार फिर कह रहा हूँ कि बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर्स इकट्ठे हों और उन्हें इकट्ठा किया जाए। जो नाराज़ हैं इन्हें मनाया जाए, जो मुआशी, समाजी और सियासी नाइंसाफ़ियाँ हैं इन्हें ख़त्म किया जाए। सब इकट्ठे हों पाकिस्तान की खातिर, तभी इस दहशतगर्दी पर मुकम्मल तौर पर हम काबू पा सकेंगे। और ये नेक्सिस जो अभी आप जिनकी बात कर रही थी कि ये तहरीक तालिबान, BLA और TTP और उनके पीछे तालिबान हुकूमत और उनके पीछे हिंदुस्तान, अब इसमें एक और प्लेयर भी शामिल हो गया है जो अभी इस्लामाबाद में एक रिपोर्ट अभी बताई गई या शेयर की गई कि उसमें इसराइल भी शामिल हो चुका है। अच्छा, तो अब हैं अब हैं इसराइल, और उसके बताया गया कि खोस्त, पख्तिया और कुन्नड़ में जो इस वक्त सबसे ज्यादा और अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा जो NGOs काम कर रही हैं वो हैं इसराइल और शे फाउंडेशन, और ये दोनों इसराइली हुकूमत की हैं, और तालिबान हुकूमत और इसराइली हुकूमत भी करीब करीब आ रही हैं। तो हमारे तीनों दुश्मन इसराइल, भारत और जो हमारे कभी जो जिन पर हमने एहसान किए थे तालिबान हुकूमत, ये तीनों इकट्ठे हैं और इनकी आगे प्रॉक्सीज हैं, वो भी इकट्ठी हैं। तो जब तमाम दुश्मन इकट्ठे हो चुके हैं हमारे खिलाफ, जब तमाम दुश्मनों की प्रॉक्सीज हमला आवर है हम पर, और हम कहीं भी, खा वो खैबर पख्तूनख्वा हो, खा वो बलूचिस्तान हो, हम कहीं भी इकट्ठे नहीं। और ये देख लें आप, प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब जो हैं बहुत बड़े लीडर हैं इस वक्त, दुनिया के बहुत बड़े लीडर हैं, 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है उनकी, बहुत बड़ी मार्केट है, इतना कुछ है, स्टेप ले ना। ठीक है, वो आए थे एक यहाँ पे नवाज शरीफ के घर थोड़ी देर आए और उसके बाद उसको इस्तेमाल किया लॉजिक के तौर पे, ये तो कोई नहीं होता, कंक्रीट एफर्ट्स करनी चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि और दूसरा, अगर वो समझते हैं कि ठीक है ये अच्छा तरीका उनको मिला है, आपको याद होगा इंडिया के CDS ने बड़ी अच्छी बात की थी, उसने कहा था द पीपल इन यूनिफॉर्म ऑन बोथ साइड्स आर, द पीपल इन यूनिफॉर्म आर ऑलवेज रैशनल। तो बेसिकली तो वो अपने पॉलिटिशियंस की तनकीद कर रहे थे कि ये रैशनल लोग नहीं है हमारे। ये मुझे इंडिया के CDS की बात याद है, ये हमारी इंडिया पाकिस्तान की जंग के बाद उन्होंने कहा था पीपल इन यूनिफॉर्म आर ऑलवेज रैशनल। तो ये दूसरी वाम जो है ये उनको रैशनैलिटी का नहीं पता। सो मेरा ख्याल है चौर साहब ये चीजें हैं, और तो ऐसी कोई बात नहीं है। बहरहाल चलें चौर साहब, दिस इज द पॉइंट, इसके ऊपर तो बात आपसे होती रहेगी। आप बताएं चौर साहब, ये पाकिस्तान की इतनी ज्यादा वो ईरान के ऊपर जो चीजें चल रही हैं, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? पाकिस्तान की जो कोशिशें हैं उनको कोई थोड़ा सुने जॉन्डिस्ड लेंस से देखा जा रहा है। कई लोगों का ये कहना है जी कि पाकिस्तान पर्सनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया और अमेरिकन साइड से जो है वो उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है। कैसे देखते हैं आप इन चीजों को? मामलात खराब होते जाएंगे, क्या देखते हैं? चीमा साहब, इससे पहले कि हम ईरान पे आए, मैं इंडिया पाकिस्तान पे ब्रीफली कुछ बात करना चाह रहा हूँ। जो आप कह रहे हैं ना जी कि अजीत डोवल ने कहा जी कि पीपल इन यूनिफॉर्म आर मोर रैशनल, तो सर हमारे यहाँ जो है कारगिल एक मिलिट्री वाले ने किया था ना, यूनिफॉर्म में था ना वो बंदा,
तो ये बात हमेशा दुरुस्त नहीं होती। मिलिट्री वाले भी बहुत इरेशनल फैसले कर सकते हैं, सिविलियंस भी बहुत इरेशनल फैसले कर सकते हैं। तो आप प्लीज, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट होगी कि हिस्ट्री को जो है ना थोड़ा सा ऑब्जेक्टिवली देखिए, ऑनेस्टी के साथ देखिए, उसके बाद आपको इतना मुश्किल नहीं लगेगा कि इंडिया और पाकिस्तान के ताल्लुकात क्यों बेहतर नहीं हो सकते। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFC.Z को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।